Hello friends, welcome again. In last lecture we start the first chapter, that is the term, symbol and the term diagram, and we already see the introduction of the first chapter related with the spectroscopy, then spectra and then transitions, and we already discussed in the last few lectures to find out the term symbol. Okay, and we know that term symbols are nothing but when electron excited from lower energy level to higher energy level, that excited state of electrons are represented by various symbols. That symbols are called as a term symbol. Okay, and we also say that to find out the term symbol, we must know the two quantum number, that is orbital quantum number and the spin quantum number. Okay, without these two quantum number, we cannot find out the term symbol for any atom, ion, molecule or the complex. Okay, now first orbital quantum number. Orbital quantum number. Which is represented by capital letter L. Okay, now when this orbital quantum number, that is capital L having value, and according to that value we give the particular symbol. When L is equal to 0, symbol is capital S. When L is equal to 1, symbol is capital P. When L is equal to 2, the symbol is capital D. When L is equal to 3, symbol is capital F. When L is equal to 4, symbol is capital G. When L is equal to 5, symbol is capital S, and so on. Okay, now these are the term symbols which are used to show the excited state or excited electron position. And these are the value. According to this value of L, we given symbol to the excited state of electron. ठीक आहे, L ची एक व्हॅल्यू येणार तुमची अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती आहे त्यानुसार त्या इलेक्ट्रॉनला L ची व्हॅल्यू येणार, आणि त्या L च्या व्हॅल्यूनुसार तुम्हाला काय भेटणार, पर्टिक्युलर सिम्बॉल, की ज्यांना आपण काय म्हणणार, टर्म सिम्बॉल मिळणार. ठीक आहे, आणि ही व्हॅल्यू आपण ज्याला आपण ऑर्बिटल क्वांटम नंबर म्हणतोय, ती कशाने इंडिकेट करतो आपण, कॅपिटल लेटर L. ठीक आहे, सेकंड क्वांटम नंबर आहे तुमचा स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर. Spin quantum number. Okay, it is indicated by capital letter S. Okay, we know that spin quantum number related with the spin of electron. Either electron rotated either clockwise direction or either anti-clockwise direction, or simple. We already say that when electron present in orbital and when electron having upward side direction, the value of that electron is plus half, or when electron having downward direction, that electron having value of minus half, and when electrons are paired, and when electrons are paired, then S become plus half minus half is equal to 0. Okay, so all these values of spin quantum number and orbital quantum number depending on the total number of unpaired electron present in the given orbital, because without unpaired electron spectra cannot possible. की स्पेक्ट्रा कोणते कंपाऊंड किंवा कॉम्प्लेक्स दाखवतात हे मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे, की ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये, कंपाऊंड मध्ये, मॉलिक्यूल मध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, की ज्याला आपण अनपेड इलेक्ट्रॉन म्हणतो, तो प्रेझेंट असेल तेच कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूल किंवा ऍटम काय करतात, स्पेक्ट्रा दाखवतात. मग जशी जशी तुमची अनपेड इलेक्ट्रॉन वाढत जातील तसे तसे L ची व्हॅल्यू चेंज होणार, त्यांचे सिम्बॉल चेंज होणार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जसे जसे कमी होतील जास्त होतील तसे तसे तुमचा स्पिन क्वांटम नंबर पण चेंज होणार, म्हणजे S ची व्हॅल्यू चेंज होणार. सो फायनली वी से दॅट टू फाइंड आउट
the term symbol for the given atom, ion or molecule, we must know the two quantum numbers which are most important, that is orbital quantum number which give the symbol according to the value of L, and spin quantum number which is related with the total number of unpaired electron. Okay, now we will see how to find out term symbol for the given configuration of d orbital. Okay, we will see one by one. Okay, first is d1 configuration. First is d1 configuration. Okay, now we know that d orbital having 5 subshell. We know that d orbital having 5 subshell, and these values indicate the value of L, +1, +2, 0, -1, -2. Okay, now only one electron is present in the d orbital. That electron present here, and the electron having upper value that indicate the value of L. So L is equal to +2. Okay, and we already said that value of L, and when L is equal to 2, the symbol is capital D. Symbol is capital D. Okay, now yes. Yes means total number of unpaired electron. किती unpaired electron आहेत? एकच. एका इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू किती असते? प्लस हाफ, कारण की त्याची डायरेक्शन कशी आहे? अपवर्ड डायरेक्शनला. मग व्हॅल्यू किती येणार? प्लस हाफ. त्याच्यानंतर आपण काय करणार? स्पिन मल्टिप्लिसिटी. स्पिन मल्टिप्लिसिटी. Spin multiplicity, which is indicated by, which are calculated by using formula 2s plus 1. Okay, then value of s is half plus 1, 2 get cancelled, is equal to 2d. That is the term symbol for the d1 configuration. Okay, first write down the 5 subset of d orbital. Okay, then write down the value of L, which is starting from +2, +1, 0, -1, -2, and only one electron is present. That electron present in this orbital, and this orbital's electron having +2 value. So L is equal to +2. So when L is equal to +2, the symbol is D, and only one electron is present which having upward side direction. So S is equal to +half. Okay, we get already two quantum numbers value, orbital quantum number, spin quantum number. ठीक है, L is equal to 2 आलं, symbol आला आपला D, and एकच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे व्हॅल्यू काय आली त्याची? +half. मग आता आपण काय करणार? स्पिन मल्टिप्लिसिटी. त्याचा फॉर्म्युला आहे 2s + 1. 2 * s ची व्हॅल्यू किती आहे? हाफ. +1, 2 get cancelled. काय आली व्हॅल्यू? 2d. That is the term symbol for the d1 configuration. Term symbol for the 2d configuration. Now we will see the d2 configuration. What is the term symbol for d2 configuration? Okay. Now 2 electrons present. Now L ची व्हॅल्यू किती येणार? +2 +1 म्हणजे 3. मग सिंबल काय येणार आपला? L is equal to 3 असताना F, कॅपिटल F. आता S ची व्हॅल्यू किती इलेक्ट्रॉन आहे? 2. +half is equal to 1. Okay, then find out spin multiplicity value. Spin multiplicity value. ठीक है, आता ठेवा S ची व्हॅल्यू 2s + 1. 2 * 1 + 1 is equal to 3. और टर्म सिंबल काय आला? 3f.
orbital having 2 electron, and that 2 electron having value of L is plus 2 plus 1 is equal to 3. And when L is equal to 3, that symbol is capital L, and S is equal to किती येणार 2 इलेक्ट्रॉन आहे प्लस हाफ किती आली व्हॅल्यू याची 1. मग आपण काय काढणार स्पिन मल्टिप्लिसिटीचा फॉर्म्युला आहे 2s plus 1. 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So टर्म सिंबल किती आला आपला 3f. आता D3 साठी बघा की जिथे डी ऑर्बिटल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, 1 2 3. परत L ची व्हॅल्यू किती येणार प्लस 2 प्लस 1 0. L इज इक्वल टू 3. सिंबल कोणता आला कॅपिटल L. ओके, देन S is equal to plus half is equal to 3/2. ठीक आहे. आता आपण D3 साठी बघतो की जिथे D ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत 1 2 3, आणि L ची व्हॅल्यू किती आली प्लस 2 प्लस 1 0. L is equal to 3. म्हणून सिंबल कोणता आला तुमचा कॅपिटल L, आणि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे S is equal to काय येणार प्लस हाफ is equal to 3/2. मग आता काय करायचं स्पिन मल्टिप्लिसिटी. स्पिन मल्टिप्लिसिटी 2s plus 1. 2 into 3/2 plus 1 is equal to 4f. ठीक है. So this is the term symbol for the D3 configuration, in which value of L is 3. That's why symbol is capital L, and S is equal to किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे 1 2 3. 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे प्लस हाफ is equal to 3/2. आणि स्पिन मल्टिप्लिसिटीचा फॉर्म्युला आपला 2s plus 1. 2 into 3/2 plus 1 is equal to 4. त्याच्यामुळे D3 चा टर्म सिंबल कोणता आला 4f. ठीक आहे. आता D4. आता D4 साठी बघा. चार इलेक्ट्रॉन आहेत 1 2 3 4. आता L इज इक्वल टू किती येणार प्लस 2 प्लस 1 3 मायनस 1 इज इक्वल टू किती आले 2. ओके. मग आता बॉर्ड मध्ये नाही गेलं पाहिजे 2. मग आता 2 असताना आपला सिंबल कोणता आहे कॅपिटल D. ओके. आता अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहे 4. किती वेळेस येणार हाफ प्लस हाफ is equal to 4/2 is equal to 2. Now spin multiplicity. Spin multiplicity. The formula 2s plus 1. 2 into 2 plus 1 is equal to 5. सिंबल काय आला तुमचा 5D. कशासाठी D4 साठी की जिथे 4 unpaired electrons are present, and these 4 unpaired electrons having L value plus 2 plus 1 3 minus 1 is equal to 2, and when L is equal to 2 the symbol is capital D, and S having 4 unpaired electrons plus half is equal to 4/2, and 2 to the 4. So S is equal to 2. To find out the spin multiplicity by using this formula, 2s plus 1, 2 into 2 plus 1 5. So the term symbol for the D4 configuration is the 5D. Now D5. D5 configuration. One, two, three, 4 5. आता याची व्हॅल्यू कशी येणार प्लस 3 minus 3 is equal to 0, and when L is equal to 0 symbol is capital
यस. ठीक आहे. सिंबल कोणता असतो आपला कॅपिटल यस. आता किती ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आहेत 5. सो स्पिन क्वांटम नंबर आपण कसा काढणार हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 5/2. देन स्पिन मल्टिप्लिसिटी. स्पिन मल्टिप्लिसिटी 2s plus 1. 2 into 5/2 plus 1. 2 get cancelled is equal to 6 and term symbol for the D5 configuration is the 6 of S. So this is the D5 configuration in which 5 unpaired electrons are present and that 5 unpaired electron having L value 3 minus 3 आणि मग व्हॅल्यू काय आली याची 0 आणि L is equal to 0 असताना आपला टर्म सिंबल कोणता आहे कॅपिटल S आणि S that is the spin quantum number. किती इलेक्ट्रॉन आहे 5 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ किती आली याची व्हॅल्यू 5/2. स्पिन मल्टिप्लिसिटी काढली किती आली 6. मग सिंबल काय आला 6 ऑफ S. कशाचा D5 कॉन्फिगरेशनचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे D6 कॉन्फिगरेशन. D6 कॉन्फिगरेशन. आता इथे बघा. आता D5 हे हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आहे की 5 सबसेल मध्ये जेव्हा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात त्याला म्हणतात हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन. आणि आता जसे जसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वाढत जातील D6 D7 D8 D9 तसे तसे अनपेड इलेक्ट्रॉन काय होत जाणार आता कमी होत जाणार. 1 पासून 2 झाले 2 पासून 3 झाले 3 पासून 4 झाले 4 पासून 5 झाले. आता अनपेड इलेक्ट्रॉन काय होणार कमी कमी होत जाणार. ठीक आहे. आता बघा D6 साठी 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत 1 2 3 4. ठीक आहे. आता याची व्हॅल्यू कशी येणार +1 -3 -2 -1 -3. आता जेव्हा जलची व्हॅल्यू मायनस मध्ये जाते मोठ्या संख्येला जर मायनस साइन असेल तर त्या जलच्या व्हॅल्यू आपण काय करायचं मॉड मध्ये घ्यायचं. मॉडच्या बाहेर काढल्यानंतर जे पण काय येणार ते पॉझिटिव्ह असणार. आता हे मॉड मध्ये -2 आलं पण जेव्हा आपण हे मॉड साइन काढून घेणार तेव्हा ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह होणार आणि जेव्हा L इज इक्वल टू किती आला तर आपलं 2 आणि L इज इक्वल टू 2 असेल आपला सिंबल कोणता आहे कॅपिटल D. मग बाकीचं सेम S इज इक्वल टू किती येणार हाफ 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 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2. ओके. देन स्पिन मल्टिप्लिसिटी. स्पिन मल्टिप्लिसिटी 2s plus 1. 2 into 2 plus 1 is equal to 5. सिंबल काय आहे मग 5D. कशासाठी D6 कॉन्फिगरेशन साठी सिंबल आला तुमचा 5D. ओके. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत आपण इलेक्ट्रॉन कसे फिलअप केले 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. मी आता काय सांगितलं की जसे जसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वाढत जाणार तसे तसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी होत जाणार. D5 मध्ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते. आता D6 मध्ये किती आले 4. ठीक आहे. मग त्यांची L व्हॅल्यू काढली 1 -3 इज इक्वल टू -2. पण हे आपण मॉड मध्ये घेणार आणि मॉड मध्ये जे पण असेल ते मॉडच्या बाहेर आल्यानंतर पॉझिटिव्ह होऊन जातं. पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह. आता मॉड काढून घेतला आपण मॉड साइन L इज इक्वल टू किती आलं 2. आपली व्हॅल्यू किती आली सॉरी सिंबल कोणता आला आपला कॅपिटल D आणि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे S ची व्हॅल्यू किती आली 4/2 इज इक्वल टू 2 आणि स्पिन मल्टिप्लिसिटीची व्हॅल्यू आपली आली 5. मग मेन सिंबल काय आला तुमचा 5 ऑफ D. कशासाठी D6 साठी. आता D7 साठी बघा. D7 साठी सिंबल बघा 5 6 7. ओके. आता याची व्हॅल्यू काय आला -1 -2 -3 म्हणजे 3. मग 3 असताना आपला सिंबल कोणता आहे F. ओके. आता आपला सिंबल आला F. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत 3 म्हणजे हाफ हाफ हाफ
टू गेट कॅन्सल आले 4 कशाची व्हॅल्यू आली टर्म सिम्बॉल फॉर D7 कॉन्फिगरेशनचा सिम्बॉल कोणता आला तुमचा 4 ऍक्च्युली हे डोक्यावरती घ्यायचं 4 आलं लक्षात. आता D7 मध्ये बघा D6 मध्ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते पण आता D7 मध्ये परत इलेक्ट्रॉन वाढले परत अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी झाले कारण की पेअर होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त होत जाती त्याच्यामुळे अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होत जाते. आता इथे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत त्याची एल व्हॅल्यू किती आली mod ऑफ -3 मॉडच्या बाहेर किती आली +3 आणि 3 असं आपला सिम्बॉल आहे S ची व्हॅल्यू आली 3/2 आणि स्पिन मल्टिप्लिसिटी मध्ये कॅल्क्युलेट करून आली 4 आपला टर्म सिम्बॉल कोणता आला 4 ठीक आहे. ना आता बघू आपण D8 कॉन्फिगरेशन साठी D8 साठी टर्म सिम्बॉल काय येतो. आता परत D8 साठी काय होणार अगेन द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेस. ओके लिसन 1 2 3 4 5 6 7 8 आता किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आले फक्त 2 ठीक आहे. आता L ची व्हॅल्यू किती आली mod ऑफ -3 is equal to 3 again symbol is F. S is equal to आता दोनच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे हाफ प्लस हाफ is equal to 1. Okay. Now spin multiplicity. Two S plus 1. 2 into 1 plus 1 is equal to 3 आणि 3 आली तुमची स्पिन मल्टिप्लिसिटीची व्हॅल्यू आणि सिम्बॉल काय आला F म्हणजे D8 चा टर्म सिम्बॉल कोणता आला तुमचा 3F. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत 2 आणि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे L ची व्हॅल्यू किती आली mod ऑफ -3 म्हणजे +3 मॉडच्या बाहेर काढणं +3 then when L is equal to 3 symbol is capital F. Only 2 unpaired electron is present. S is equal to plus half is equal to 1. So spin multiplicity is 2s plus 1. 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So the symbol is 3f. Now the last configuration, that is the D9 configuration. Again the unpaired electrons are decreases. So fill the electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Only one unpaired electron is present. So L is equal to mod of -2 is equal to 2. Symbol is capital D. Okay. आता इथे शेवटचा एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यावरती व्हॅल्यू किती आहे -2. ओके मग त्याला मॉड मध्ये -2 घेतल्यानंतर ती व्हॅल्यू किती झाली मॉडच्या बाहेर +2 मग 2 असताना आपला सिम्बॉल कोणता आहे कॅपिटल डी. मग कॅपिटल डी आला आता एल ची व्हॅल्यू आता एस मध्ये किती आहे एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती येणार हाफ. मग स्पिन मल्टिप्लिसिटी spin multiplicity 2s plus 1 2 into half plus 1 2 to get cancel is equal to 2 of D is the term symbol for the D9 configuration. So all these are the configuration from D1 to D9 which show the different type of term symbol and these term symbols are depending upon the total number of unpaired electron present in the given configuration. की तुमच्या d ऑर्बिटल मध्ये किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत त्या अनपेड इलेक्ट्रॉन वरून आपण L ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार S ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार स्पिन मल्टिप्लिसिटी करणार आणि आपल्याला टर्म सिम्बॉल भेटणार. पण जो टर्म सिम्बॉल आहे तो कशावरती डिपेंड असणार टोटल नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आणि D1 टू D5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाढत जातात आणि D6 टू D9 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी होत जातात कारण की D1 टू D5 पर्यंत इलेक्ट्रॉन पेअर होत नाही पण D6 पासून इलेक्ट्रॉन पेअर होत जातात आणि जसे जसे इलेक्ट्रॉन पेअर होत जातील तसे तसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या ही कमी होत जाते. आता जे शेवटचं कॉन्फिगरेशन आहे D10 साठी आपण टर्म सिम्बॉल काढू शकत नाही कारण की जर आपण D10 घेतलं ओके इकडे बघा
जर आपण D10 कॉन्फिगरेशन घेतलं, D10 मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होणार, द 5 सबसेल ऑफ D ऑर्बिटल. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10. So in D10 configuration, no unpaired electrons are present, so no term symbol shown by the D10 configuration. मी सुरुवातीला सांगितलं की कोणताही मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा कधी दाखवणार, जेव्हा त्यांच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन असणार, आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामध्ये ते स्पेक्ट्रा पण दाखवणार आणि त्याला टर्म सिम्बॉल पण असणार. पण D10 मध्ये एकही अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीये, तर D10 ला टर्म सिम्बॉल पण नसणार आणि D10 ज्याचं कॉन्फिगरेशन येतं तो स्पेक्ट्रा पण देणार नाही. ओके, सो these are the term symbol for the D1 to D9 configuration. In the next lecture we will see the complexes, example of complexes, some metal ion and some molecule. Okay, but we will see in the next lecture. Thank you so much for watching.